ভজনিতাই গৌর রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম, ভজনিতাই গৌর রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম। भगवत प्रसादो जस्य प्रसादन्न गति कुतोऽपि धयं स्तुवंस्तस्य जशस्त्री सन्धं वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दं। श्रीराधारमण समारम्भं निताय गौराङ्गमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। रामदासं गुरुं वन्दे विशुद्धभक्तिविग्रहं गौरसङ्कीर्तनैर्जेन सावित्रीकृतभूतलं। शिक्षागुरुगणान् सर्वान् ज्ञानमोहनाशकम् अध्यात्मगानदात्रींश्च प्रणमामि पुनः पुनः। नित्यानन्दमहं वन्दे करनिलम्बितकुण्डलं चैतन्याग्रजरूपेण पवित्रीकृतभूतले। अनर्पितचरीन् चिरात् करुणयावतीर्न कलो समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं। हरिपुरटसुन्दरदूते कदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वसिषचीनन्दन। कालान्नष्टं भक्तियोगं निजं प्रादुष्कर्तुं कृष्णचैतन्यनामा नमोऽकम् आविर्भूतस्तस्य पदारविन्दे गारं गारं लियतं चित्तभृङ्ग। नमो कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे गजमौक्तिकं करतले वेणुं करिकङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। बर्हापिराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेणस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्ता। वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं। नवीनां हेमगौराङ्गीं प्रवरेन्द्रीवराम्बरां वृषभानुसुतां वन्दे कृष्णकान्तशिरोमणि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगोद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पुङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनविरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोवोभिदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतां पुनति भुवनत्रयम्। नमो नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुका। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मरुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयमवाक्य नरलोकमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশভীষ্ট পুরন। বাঞ্ছাকল্পতরুভস্য কৃপা সিন্ধু ভৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো সর্ববৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। সর্বশ্রোতা বৈষ্ণবেরে আমি করি নমস্কার, সবে পদধূলি দেহ মস্তকে আমার। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौरवर्णं सुदीर्घाङ्गं शुक्लवाससमावृतं द्विभुजं वरदनित्यं करुणामय दृश्यकं
रचितं तिलकं भाले पक्वबिम्बफलाधरं वदनीयं मृतभासं कंठे च तुलसीमालिका धैत श्रीगुरुपादपद्माष्टोत्तरशतश्रीपादरमन्दास बाबाजी वराहनगर निवासिनं भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम श्री गुरु प्रेमानंद निताय गौर हरि बोल। जय निताय जय गौर। पवित्र गौर पूर्णिमा पड़े गेছে महाप्रभुर जन्मतिथि पूर्णिमा किन्तु तिथि अनुयायी आमादेर पालन कालके तो सेई उद्देश्ये महाप्रभुर जन्मतिथि कलिजुगेर पावन अवतरी राधा कृष्ण मिलित तनु गौर सुंदर এই ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন আমাদের মাঝে। সেই মহাপ্রভুর কথা, মহাপ্রভুর দিব্য স্বরূপ তত্ত্ব আমরা আলোচনায় ছিলাম। গতকালকে আমরা বিশ্রাম দিয়েছিলাম কোথায়? রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু গৌর সেই দুয়ে এবে আমার চৈতন্য গোসাই ভাব রস আস্বাদিতে দোহে হইলা একোঠাই। সেই রাধা কৃষ্ণ দুইজন তাদের প্রেমের ভাবের রস আস্বাদন করতে এসে কি করেছিলেন? দোহে হইলা একোঠাই, দুজনে এক দেহে এক ঠাঁই হয়ে লীলা করেছেন। সেই রাধা এবং কৃষ্ণের মিলিত তনু গৌরের মহিমার কথা আজকে আমরা শ্রবণ করব। গৌরের কি মহিমা, তা মহাপ্রভুর রূপ আমরা গতকাল একটা পদাবলীর মধ্যে দিয়ে আস্বাদন করেছি। মহাপ্রভুকে দেখতে কেমন কেমন দেখতে মহাপ্রভুকে? ধবল পাটের জোর পড়েছে, রাঙা রাঙা পার দিয়েছে, চরণ তলে দুলে গেছে কোঁচা, বাঁকমল সোনার নুপুর বেজে যেছে মধুর মধুর, রূপ দেখিতে ভুবন মূরছা। তাই তো এইরকম আমার মহাপ্রভুর রূপ, ভুবন ভোলানো রূপ। তা এই ভুবন ভোলানো রূপের সৃষ্টি কি করে হলো সেটা শুনতে একটু মন চায় না? যে মহাপ্রভুর এই এমন রূপ যেটা ভুবন ভোলানো, সেই রূপটা কিভাবে তৈরি হলো সেটা শুনতে বড় মন চায়। তাই আজকে গৌরের সেই মহিমা আস্বাদন করব। বলছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তার চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বলছেন, ইথে লাগি আগে করি তার বিবরণ, যাহা হইতে হয় গৌরের মহিমা কথন। গৌরের মহিমা কথন। রাধিকা হয়েন কৃষ্ণর প্রণয় বিকার, স্বরূপ শক্তি লাদিনী নাম যাহার। লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দ আস্বাদন, লাদিনী দ্বারাই করে ভক্তেরও পোষণ। সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণেরও স্বরূপ, একই চিৎ শক্তি ধরে তিন রূপ। আনন্দাংশে লাদিনী, সংদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সদ্বিদ যারে জ্ঞান করি মানি। খুব ভালো করে বুঝতে হবে এখানটা। ভগবানের তিন শক্তি কিভাবে প্রকাশিত হয়ে এই জগতে ব্যাপৃত আছে সেটা শুনতে হবে। কীরকম বললেন? লাদিনী শক্তি, কৃষ্ণকে আহ্লাদে, তাই তার নাম আদিনী। আহ্লাদ মানে কি? সুখ দেওয়া, আদর করা। তাই লাদিনী সেই স্বরূপ শক্তি, কৃষ্ণের শক্তির লাদিনী শক্তি, সেই লাদিনী শক্তি হলেন শ্রীমতী রাধারানী। রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার। রাধারানী কে না? কৃষ্ণের প্রণয় বিকার। কৃষ্ণের মধ্যে যে ভাব মাধুর্য প্রেম, সেই ভাব মাধুর্য প্রেমটাকে যদি কৃষ্ণ দেহ থেকে আলাদা করে দেওয়া হয় সেটাই হচ্ছেন রাধারানী। তাই রাধারানীর দেহটা তাহলে কি দিয়ে তৈরি? ভাব প্রেম মাধুর্য রস, এই দিয়ে রাধারানীর দেহটা তৈরি। এটা হচ্ছে কৃষ্ণের প্রণয় বিকার। বিষ্ণু পুরাণে বলছে, লাদিনী সন্ধিনী সংবিত তজ্জেকা সর্বসংস্থিত, লাদতাপকারী মিশ্রা তুই ন গুণবর্জিতে। একা লাদিনী সন্ধিনী এবং সংবিত, এই তিন প্রকার শক্তির আশ্রয় করেই জগতে ভগবান বিচরণ করেন। এই তিন শক্তি, যেটা আহ্লাদে তার নাম
আহ্লাদিনী। তাই সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ। কৃষ্ণের স্বরূপ কি? সচ্চিদানন্দ। কৃষ্ণের দেহটা তাহলে কি দিয়ে তৈরি? সৎ চিত আনন্দ। সৎ চিত আনন্দ, তাই তো? সেই আনন্দ অংশে কার জন্ম? রাধারানীর। আনন্দটাই তো লাদিনী, আনন্দ অংশটাই হলো লাদিনী শক্তি, রাধারানী, তাই তো? সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্য নাম, ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম। মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর, এসব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্যেরও বিকার। মহাদেব সতীদেবীকে বলেছেন ভগবানের যে সন্ধিনী শক্তি আছে, লাদিনী, সন্ধিনী আর সংবিত, এই যে তিনটে শক্তি, তার মধ্যে লাদিনী হলো প্রেমের শক্তি। সন্ধিনী শক্তিটা কি? বললেন সন্ধিনী শক্তি যে শক্তি দিয়ে পিতা বসুদেব, মা যশোদা এদের সাথে লীলা করেছেন তার নাম সন্ধিনী শক্তি। আর সংবিত শক্তি যেটা দিয়ে এই জগতে সব কিছু সৃষ্টি রক্ষা করছেন, সেই শক্তিটার নাম সংবিত শক্তি। কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতেরও সার, ব্রহ্মা জ্ঞানাদিক সর্ব তার পরিবার। কৃষ্ণের ভগবত্তা যে শক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয় তার নাম সংবিত শক্তি। কৃষ্ণ ভগবান, দেখো রাধা রানী আনন্দ শক্তি থেকে সৃষ্টি, তাই রাধারানী কৃষ্ণকে কোনোদিন ভেবেছে কৃষ্ণ ভগবান? কৃষ্ণ মুখে বললেও রাধারানী মানেনি, তাই তো? আচ্ছা, তার মধ্যে সন্ধিনী শক্তি, পিতানন্দ, যশোদা, বসুদেব এরা যা সব ছিল, এরা কৃষ্ণকে কখনো ভগবান বলে মনে করেছে? কৃষ্ণ এত কিছু করেছে কিন্তু কোনোদিন ভগবান। কিন্তু এই সংবিত শক্তি, এর মধ্যে কৃষ্ণ যে ভগবান সেটার প্রকাশ আছে। এই যে কৃষ্ণকে ভগবান বলে যারা মনে, তার সেটা হচ্ছে কৃষ্ণের সংবিত শক্তির প্রকাশ। লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম সার ভাব, ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব। বলে হ্লাদিনীর সার কি? হ্লাদিনী শক্তি, সেই শক্তির সার কি? বলেন প্রেম। তাহলে প্রেমের সর্বোচ্চ স্তর কি? প্রেম যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় তখন কি হয়? মহাভাব। প্রেম যখন সর্বোচ্চ স্তর, বলে না এখন মহাভাবে চলে গেছেন, মানে তার আর বাহ্যিক কোনো দশা জ্ঞান নেই, সে কোথায় আছে দেহবোধ নেই, তার আঙুলে চিমটি কাটলে তার কিছু মনে হচ্ছে না, তিনি এখন গভীর সব পরিবার। মহাভাব স্বরূপা শ্রী রাধা ঠাকুরানী, সর্বগুণ খনি কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি। তাহলে সেই মহাভাবের স্বরূপটিকে শ্রীমতী, হ্যাঁ, তাহলে যদি বলা হয় কৃষ্ণের মহাভাবের স্বরূপটাকে, সেটা কে হবে? রাধারানী। তাহলে আর বলবে রাধা কৃষ্ণের মামি? তাহলে রাধা কৃষ্ণের মামি নয়, রাধা কৃষ্ণের কে? মহাভাব স্বরূপ। কৃষ্ণের মহাভাব স্বরূপটাই হচ্ছে রাধা। মহাভাব স্বরূপা রাধা ঠাকুরানী, সর্বগুণ খনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি। কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি আমার রাধারানী। কৃষ্ণের যতগুলো কান্তা আছে তার মধ্যে শিরোমণি শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ প্রেমে ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়, কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ারও সহায়। অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রেমে ভাবিত যার চিত্র ইন্দ্রিয়, রাধারানীর মন প্রাণ প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমনকি লোমকূপগুলো পর্যন্ত কার জন্য? কৃষ্ণের চরণে সমর্পিত। ওই যে আছে না, আমরা কি গাই বলতো ওই পদটা? বধূ তোমারও চরণে, বলছেন কৃষ্ণ প্রেমে ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়, যার মন প্রাণ ধ্যান জ্ঞান সব সময় কৃষ্ণ প্রেমে ভাবিত, কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ারও সহায়। কৃষ্ণের শক্তিকে রাধারানী, কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ারও সহায়। কৃষ্ণের খেলা করার ইচ্ছা হয়েছে, সেই খেলায় সাহায্য করছে কে? রাধারানী। কৃষ্ণের ইচ্ছা হয়েছে রাসের রস আস্বাদন করব, তাহলে সেটাতে সাহায্য করছে কে? তাহলে বোঝা গেল রাধারানীর স্বরূপটা কি। কৃষ্ণের সাথে রাধারানী আলাদা নয়, কৃষ্ণের থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এখন আমার ইচ্ছা হয়েছে আমি আমার হাতটাকে নিয়ে খেলবো, আমি হাতটা কনুই থেকে কেটে নামিয়ে দিয়ে হাতটাকে নিয়ে খেলছি, আমার গালে থাবড়াচ্ছি, আমার গালে মারছি, তা আমাকে কেউ এসে বলবে? কিছু বলবে? হবে কি? ঠিক শ্রীমতী রাধারানীও ঠিক কীরকম কৃষ্ণের নিজ আনন্দের শক্তি,
তাই রাধারানীর সাথে কৃষ্ণের বিলাস, কৃষ্ণের লীলা এটা কখনোই অবৈধ নয়, তাই তো? তাই বললেন গোবিন্দম আদিপুরুষম তমহং ভজামি। ব্রহ্মা বললেন গোবিন্দম আদিপুরুষম, তুমি আদিপুরুষ, তোমার সেই লাদিনী শক্তিরূপা রাধারানী সহ গোপীগণকে নিয়ে তুমি গোলকেই বাস করো, আমি সেই তোমার আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। কৃষ্ণেরে করায় জইছে রস আস্বাদন, ক্রীড়ার সহায় জইছে শুনো বিবরণ। কৃষ্ণেরে করায় জইছে রস আস্বাদন, তাহলে রাধারানীর কাজ কি এখন বলো? কৃষ্ণকে সৃষ্টি, কৃষ্ণ সৃষ্টি করে দিল রাধারানীকে, এবার রাধারানীর কাজ কি? কৃষ্ণকে রস আস্বাদন করানো, অর্থাৎ কৃষ্ণের যাতে আনন্দ হয়। রস আস্বাদন মানে তো মিষ্টি রস ঘটি করে খাইয়ে দেওয়া নয়। কি রস আস্বাদন মানে কি? আনন্দ হয়, যাতে কৃষ্ণ সেবা করে কৃষ্ণের যাতে আনন্দ হয়, সেইটা করাই হচ্ছে রাধারানীর কাজ। রাধারানী তাই করেছেন, ওই যে সুন্দর করে ফুলের পাপড়ি থেকে এগুলো খুলে বিছানা করে দিচ্ছে, বধূ শোবে, পান সাজিয়ে দাসীদের থেকে নিয়ে কেউ বধূর মুখে দিচ্ছে। কার জন্য দিচ্ছে? নিজের জন্য কি? রাধারানীর বধূ খুশি হবে বলে, কৃষ্ণ খুশি হবে বলে। কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্য, কৃষ্ণ সুখী, তাদের বাসনা। কিভাবে তিনি সাহায্য করেন কৃষ্ণের লীলায়? এই যে রাধারানীর শক্তি, এই যে আনন্দ শক্তি, লাদিনী শক্তি, এই শক্তি কিভাবে কৃষ্ণের লীলায় আনন্দ বিধান করে বলছেন। এটা আবার 3 রকম। কৃষ্ণ কান্তা গণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার। কৃষ্ণের যত প্রিয়াগণ আছে তারা 3 প্রকার। কীরকম? লক্ষ্মীগণ এক পুরে, মহিষীগণ আর, ব্রজাঙ্গনা রূপ আর, কান্তাগণ সার। লক্ষ্মী দেবী, তার পার্শ্বদবৃন্দ বৈকুণ্ঠে থাকেন, তিনি একজন কান্তা। আচ্ছা, মহিষীগণ দ্বারকায়, রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, এরা এক প্রকারের প্রিয়া। আর ব্রজগোপীগণ সহ রাধারানী, এরা গোবিন্দের এক রকমের। সবই কিন্তু গোবিন্দের থেকেই অংশ সৃষ্টি। শ্রীরাধিকা হইতে কান্তাগণেরও বিস্তার। সবার সৃষ্টি কোথা থেকে? রাধারানীর থেকে। কৃষ্ণের থেকে সৃষ্টি রাধারানীর, রাধারানীর থেকে কাদের সৃষ্টি? ব্রজগোপী যতজন আছে, লক্ষ্মী দেবী, লক্ষ্মী দেবীও স্বয়ং রাধারানীর থেকে সৃষ্টি। বলছে দেখো, যে লক্ষ্মীকে আমরা পুজো করি, লক্ষ্মী পুজো না করলে ঘরে ধন হবে না, সেই লক্ষ্মীর থেকে, লক্ষ্মীর সৃষ্টি কোথা থেকে? তাহলে দেখলে কৃষ্ণ আর রাধা যুগল উপাসনা করলে আমার রাধা হচ্ছে মহালক্ষ্মী ঠাকুরানী বলা হয় রাধাকে। সর্বলক্ষ্মীময়ী সম্মোহিনী পরা দেবী বলা হয় রাধারানীকে। মানে রাধারানী তার রাধাতন্ত্রে বলেছে আমি তারা, আমি কালী, আমি দুর্গা, আমি ত্রিপুরা সুন্দরী, আমি ভৈরবী। রাধারানী বলছেন আমি সব। তাহলে সেখানে রাধারানীকে উপাসনা করলে তো সব উপাসনা হয়ে গেল, আর তো অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। মনটাকে রাধারানীর চরণে বাঁধতে হবে, না হলে না আমার লক্ষ্মী পুজো হচ্ছে না, তাহলে বোধহয় পয়সা করি, এবছর যদি ধান না হয়, এবারে যদি পয়সা করি না থাকে, আচ্ছা তারপর মনসা পুজো না করলে যদি বাড়িতে সাপ ঢুকে যায়, আচ্ছা তারপরে এই পুজো না করলে, তাহলে মনটা স্থির হয় না। আমি যদি রাধারানীর চরণে শপিত হয়ে থাকি, আমার কে ক্ষতি করবে? আমার তো বিশ্বাস থাকবে। রাধারানী তখন করতে বাধ্য, ও আমার উপর বুকে বিশ্বাস নিয়ে বসে আছে, তাহলে ওর জন্য আমাকে কাজ করতেই হবে। আমরা বলি না, লোকটা বড় আশা নিয়ে আমার জন্য বসে থাকবে রে, আমি যদি না যাই ও আশা হতে হবে। তেমনি ভক্তের জন্য তো ভগবান এই বোধটা করেন, একে তো বলে শরণাগত ভক্ত। তাই বললেন শ্রীরাধিকা হইতে কান্তা গণেরও বিস্তার, অবতারী জইছে কৃষ্ণ করে অবতার। যেমন কৃষ্ণ থেকে সবার সৃষ্টি হয়, কৃষ্ণ থেকে নারায়ণের সৃষ্টি। দেখো এখানেই ব্যাপার, নারায়ণের থেকে কৃষ্ণের সৃষ্টি নয়, কৃষ্ণের থেকে নারায়ণের সৃষ্টি, কৃষ্ণের থেকে নারায়ণের সৃষ্টি, কৃষ্ণের থেকে বরাহদেবের সৃষ্টি, কৃষ্ণের থেকে রামের সৃষ্টি, সবার থেকে সৃষ্টি হচ্ছে কৃষ্ণের। সেই কৃষ্ণ পূর্ণতম ভগবান। আমরা ভাগবতে বলি না, এতে চাংস কলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান ও স্বয়ং। একমাত্র স্বয়ং সম্পূর্ণ ভগবানকে কৃষ্ণ। আর সেই কৃষ্ণ যখন রাধা রানী সঙ্গ মিলিত হয়ে একবারে গৌর হয়ে এলেন, তিনি বললেন কি অবতারের সার, বলে ইনি কৃষ্ণের থেকেও
সার অবতার। কেন কৃষ্ণকে খুঁজলে তোমার আলাদা করে একা কৃষ্ণকে ভজন করা যাবে না? কেন বলে একা কৃষ্ণকে ভজন করলে আনন্দ শক্তিটা বাদ পড়ে গেল রাধারানী, কিন্তু আমার গৌরকে ভজন করলে কি পাওয়া যাবে? কৃষ্ণ রাধা এবং রাধা কৃষ্ণের প্রেমের ওই যে রসের পাক, ওই পাকটাতেই তো গৌর হয়েছে, ওই পাকটাও কি হবে? পাওয়া যাবে। তাহলে গৌর হচ্ছে আমার পূর্ণতম ভগবান, স্বয়ং সম্পূর্ণ ভগবান। অংশিনী রাধা হইতে 3 গণেরও বিস্তার। এই অংশিনী ভগবান কৃষ্ণের যে অংশ রাধারানী, সেই রাধারানী থেকে 3 জনের বিস্তার। কার কার? লক্ষ্মীগণ হলো তার বৈভব বিলাসাংস্বরূপ। লক্ষ্মী দেবী কিসের দেবতা? ধনের দেবতা, তাই তো? লক্ষ্মী দেবী টাকা, এটাকে উইথটা বসে যাবে। তাহলে লক্ষ্মী দেবী রাধারানীর থেকে সৃষ্টি হলেন, হয়ে রাধারানীর বৈভব শক্তি, অর্থাৎ লক্ষ্মী দেবী পয়সা কড়ি দেবতা, অর্থ সোনা দানা, এই যে বৈভব, এই বৈভবের ঐশ্বর্যের দেবী হলেন লক্ষ্মী। তাই রাধারানীর ঐশ্বর্য শক্তি যেটা, সেটাকে লক্ষ্মী। তাহলে রাধারানী পূর্ণ কিন্তু নেই লক্ষ্মী দেবীর মধ্যে। ভালো করে বুঝতে হবে এই ব্যাপারটা, যে আমি যদি শুধু লক্ষ্মী দেবীকে ভজনা করি, যে লক্ষ্মী ঠাকুরকে পুজো করতে হবে, ডাকতে হবে, করতে হবে, তাহলে কি হবে? আমি শুধু ওই বৈভবটা পাবো, আর কিন্তু পাবো না বাকিটা। মহিষীগণ বৈভব প্রকাশ স্বরূপ, এবং দ্বারকায় যে মহিষীগণ রয়েছে, রানীর থেকে সৃষ্টিকার শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী। তাহলে মহালক্ষ্মী যে বৈকুণ্ঠের নারায়ণের পদসেবা করছে, তার সৃষ্টি রাধারানীর থেকে। সেই রাধারানীর কোন অংশ থেকে লক্ষ্মী দেবীর সৃষ্টি? বৈভব বিলাসাংস্বরূপ। মানে রাধারানীর যে বৈভব শক্তি, সেই বৈভব শক্তি থেকে লক্ষ্মী দেবীর সৃষ্টি। আর আকার স্বভাব ভেদে ব্রজগোপীগণ কায়বহ রূপ তার রসেরও কারণ। আর রাধারানীর মধ্যে যে রসের শক্তি আছে, আনন্দ শক্তি, তার থেকে সৃষ্টি কাদের? ব্রজগোপীগণের। কিন্তু রাধারানীর যে স্বভাব, তার থেকে কিছুটা তাদের আলাদা। তাই রাধারানী গোপীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোপী বলি না আমরা। ওই রাসলীলার সময় কি করেছিল বলতো? শ্রেষ্ঠ গোপী হলে রাধারানীকে কি করেছিল? নিয়ে চলে গেছিল, সেই পায়ের ছাপ ধরে ধরে ব্রজগোপীরা যেতে শুরু করেছিল। এটাও ঠিক তেমনি। তাই বললেন কেন সৃষ্টি করলেন? তাহলে রাধারানীকে একাই তো সৃষ্টি করতে পারতেন, করে উঠলেন, কিন্তু রাধারানী থেকে আবার এত কিছু প্রকাশ করার প্রয়োজন কি হলো? তাহলে প্রশ্ন হলো যে কৃষ্ণ রাধারানীর সাথে প্রেমবিলাস করলো বৃন্দাবনে প্রেমবিলাস করে তাদেরকে রেখে দিয়ে আবার দ্বারকায় চলে গেল। দ্বারকায় গিয়ে আবার 16,108 জনকে বিয়ে করলো। সেখানে বিয়ে হলো, আবার উপরে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী দেবী, আচ্ছা পদ্মা দেবীকে রেখে এসেছে। তাহলে এত কৃষ্ণের বউ, তাহলে কৃষ্ণের কি চরিত্রটা খুব ভালো? কিন্তু দেখো চৈতন্য চরিতামৃত আমাদের প্রমাণ করে দিচ্ছে যে এই সবই রাধারানীর একটা। এই সবাইকে একসঙ্গে মিলালে কি হবে? রাধারানী। আমি 1 বালতি জল তুলেছি, আর সেই 1 বালতি জল 50টা গ্লাসে ভরে রেখেছি, বা 50টা গ্লাসে যদি সেই 50 বার আমি সেই গ্লাসটা ভরে ভরে খাই, আমার ওপর তলায় 2 গ্লাস রেখেছি, নিচের তলায় 2 গ্লাস রেখেছি, ওখানে 2 গ্লাস রেখেছি, যেখানে যেখানে যাচ্ছি সেখানে সেখানে 2 গ্লাস করে জল খাচ্ছি, তাহলে আমি তো সেই জলই খাচ্ছি, তাই তো? তাহলে গোবিন্দ যখন যেখানে যাচ্ছেন সেখানে তার লীলার জন্য, বিলাসের জন্য তিনি কি করছেন? রাধারানীর অংশ থেকেই এক একটা করে সৃষ্টিকে প্রকাশ করছে। তাহলে এই বলে সন্দেহ হবে মনের মধ্যে আর? তাহলে কৃষ্ণ চরিত্রটা বড় দুরূহ, দুর্বোধ্য। ভগবান কৃষ্ণের চরিত্রে বিন্দুমাত্র দাগ নেই। কৃষ্ণ পুরুষোত্তম ভগবান বলা হয়, পুরুষদের মধ্যে উত্তম। বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস, লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ। এই যে বলল বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। এখন আমি নাচবো, একটা সুন্দর নৃত্যের অনুষ্ঠান করব, আমি যদি একাই হাত তুলে করে করে নাচি, আনন্দ হবে? কতক্ষণ নাচবো? বা গান করি যদি, কতক্ষণ গাইবো? আচ্ছা আমি যদি কারোর সঙ্গে মনে করি একটু ঝগড়া করবো, ঝগড়া করলে কেমন অনুভব হয়, মনটা কতটা ভালো লাগে অনুভব করবো, তার ঝগড়া করার জন্য আমার মিনিমাম 4-5 লোক লাগবে, বেশি চেঁচামেচি ঝগড়াঝাটি হবে। আমার
কি বলে, তাদের একটা দল থাকবে, আমার একটা দল থাকবে, তাহলে এই করে কি সখীগণ, সখীগণ সখাগণ, তাই তো, কৃষ্ণের দলে সখাগণ, রাধারানীর দলে সখীগণ। তাহলে এই জন্যে বললেন বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। তাহলে বহু, এক থেকে বহু না হলে রস আস্বাদন করা যায় না, ভালো লাগে না। মানে একা একা ঘুরছি, 4-5টা লোক হলে, সঙ্গী হলে বেশ ভালো লাগবে গল্প করতে করতে করতে। ভগবানও ঠিক তেমনি কি করলেন, বহু কান্তা, তার রাধারানী স্বরূপ থেকে বহু কান্তা সৃষ্টি করলেন। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ। কেন প্রকাশ হয়েছে? লীলার সহায়ের জন্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে দ্বারকায় 16,108 জনকে কৃষ্ণ বিয়ে করে রেখেছিলেন, জানবে কৃষ্ণ বিয়ে করে এনেছিলেন সেই দিন কৃষ্ণের সাথে দেখা হয়েছিল, আর যেদিন কৃষ্ণ আর একদিন দেখা হয়েছিল কৃষ্ণের সাথে, কোনো একটা দিন আমি ভুলে গেছি, বাকি আর সেই মহিষীদের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। যেদিন নারদ পরীক্ষা করতে এসেছিল কৃষ্ণকে, সেই দিন কৃষ্ণর সাথে দেখা হয়েছিল ওই মহিষীদের। সবাই কৃষ্ণ, বাকি দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ কিন্তু দ্বারকা সিংহাসনে ছিলেন। সেই দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের একটা কায়বুহ স্বরূপ, একটা ছায়া স্বরূপ তাদের সঙ্গে সব ছিল। তাহলে একই সময় একই জায়গায় 16,108খানা রূপ ধরে 16,108 জনের সঙ্গে সংসার রচনা করা সাধারণ মানুষের কর্ম? এই জন্যই তো তিনি ভগবান, আমরা তার চরণে পড়ে আছি। এখানেই তো কৃষ্ণের ভগবত্তা, তিনি ভগবান। তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রসভেদে কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলাস্বাদে। তার মধ্যে ব্রজের নানা রকম রস, সখ্য রস, মা যশোদা পিতানন্দের বাৎসল্য রস, দাস্য রস, আর মধুর রস। কোন রসটা সব থেকে বেশি ভালো খেতে? মধুর রস। বাৎসল্য রস কেন? মা যশোদা পিতানন্দ সেবাটা বেশি ভালো, রাধারানীর সেবাটা তো বেশি সেবা, ভালো সেবা। মধুর রস, তাই বলেন রাসাদিক লীলা আস্বাদে, রাসের লীলা আস্বাদন। এই জন্যই তো রাসলীলাকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে। কেন? বহু নর্তক নর্তকী যুক্ত যে নৃত্য, তাকে বলে রাস। এই রাসের মধ্যেই পরম সেই রসের অনুভূতি হয়েছিল। গোবিন্দা নন্দিনী রাধা, গোবিন্দ মোহিনী, গোবিন্দ সর্বস্ব সর্বকান্তা শিরোমণি। এইবার দেখো ভালো করে বোঝো, বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রে বলছে, তন্ত্রশাস্ত্রে বলছে, দেবী কৃষ্ণময়ী প্রক্তা রাধিকা পরদেবতা, সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তি সম্মোহিনী পরা। অর্থাৎ রাধিকা দেবী হলেন কৃষ্ণময়ী সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বশোভাময়ী সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মোহিনী দেবী, তিনি হলেন শ্রীমতী রাধারানী। গোবিন্দা নন্দিনী রাধা, যিনি গোবিন্দকে আনন্দ দান করছেন, তিনি রাধা। গোবিন্দ মোহিনী, গোবিন্দকে মোহিত করছে, আহ রাধে কি সুন্দর তোমার, সেই রাধারানী গোবিন্দ মোহিনী। গোবিন্দ সর্বস্ব, গোবিন্দের প্রাণ। পায়ে ব্যথা পাচ্ছেন, রাধে। দুধ খেতে দিয়েছেন, গরম লেগেছে, দুধটা খেয়ে রাধে চিৎকার করে। দেবী কহি দোতম মানা পরম সুন্দরী, কিংবা কৃষ্ণ পূজা ক্রীড়ার বসতি নাগরী। কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাইরে, যাহা যাহা নেত্র পরে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে। কিংবা প্রেম রসময় কৃষ্ণের স্বরূপ, কৃষ্ণ শক্তি তাঁর সহ হয় এক রূপ। কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তি রূপ করে আরাধনে, অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে। দেবী কহি দোতমানা পরম সুন্দরী, অর্থাৎ রাধারানী হচ্ছেন পরম সুন্দরী, যার মতো সুন্দরী আর। কিংবা কৃষ্ণ পূজা ক্রীড়ার বসতি নাগরী। কৃষ্ণ পূজা করতে গেলে যেমন আমরা পুজো করতে গেলে কোথায় যাব? মন্দিরে যেতে হবে, তার জন্য একটা ঘর বানাতে হবে, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, পুজো সাজ সরঞ্জাম লাগবে, এত কিছু লাগবে, ব্রাহ্মণ লাগবে, তবে আমরা গিয়ে সেখানে পুজো করতে পারবো। আর না থাকলে ফাঁকা মাঠে বসে পুজো হয়ে যাবে? হবে না। তাহলে কৃষ্ণকে আরাধনা করার সময় স্বয়ং সম্পূর্ণ সব কিছু নিহিত আছে কার মধ্যে? বোঝা গেল?
যে কৃষ্ণ সেবার একটা মন্দির হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানী। বলে না লোকটা পাপের খনি রে, ওর 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 ভান্ডারে এমন কোনো পাপ নেই যে করেন, অন্যায় নেই করেন, বলে তো অনেকে, পাপের খনি। এটাও ঠিক তেমনি রাধারানী হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেমের খনি, কৃষ্ণ সেবার খনি, কৃষ্ণ পূজার খনি, কৃষ্ণ লীলার খনি। তাই নগরী বলছে, নগরী মানে শহর। আরো বড় বলছে, আমি তো মন্দির দিয়ে উদাহরণ দিলাম, এটা শহর বলছে। রাধা দেবী হচ্ছেন সেই নগরী যেখানে কৃষ্ণ নানাবিধ লীলাবিলাস করেন। রাধিকা নামটি কেন দিল? অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে। রাধিকা, রাধ ধাতু থেকে রাধিকা, রাধ শব্দের অর্থ কি? আরাধনা। রাধিকা, রাধ, রাধ শব্দের অর্থ হচ্ছে আরাধনা। আরাধনা করা মানে কি? আনন্দ দেওয়া, আনন্দ দেওয়া। অর্থাৎ যে রমণী কৃষ্ণের আনন্দের জন্য, কৃষ্ণকে আনন্দ দেওয়ার জন্য যা কিছু করে সবই কৃষ্ণের আনন্দের জন্য, তিনি হলেন আরাধিকা ওরফে রাধিকা। তাই তো বারবার ভাগবতে বলেছেন, অনয়া রাধিত নুনং ভগবান হরিশ্বর জন্ম বিহায় গোবিন্দ প্রীতিজাম নয়দরহ। এই রমণী সেই রমণী যাকে গোবিন্দ আলাদা করে ব্রজগোপীর মণ্ডলের মাঝখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে আলাদা করে তার সঙ্গে রাস নৃত্য করছিলেন। ইনি সেই অনয়া রাধিত, ইনি এমনভাবে ভগবানকে আরাধনা করেছেন যেটা এত ব্রজগোপী আর কেউ করেনি। তাই গোবিন্দ সবাইকে ছেড়ে দিয়ে তার আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে নিয়ে গোপনে চলে গেছে। বলে না, তোকে ভালোবাসি বলি তোকে চুপি চুপি এটা দিচ্ছি, খেয়ে নে, সবাইকে দেবো না, বলি তো। ওই যে গোবিন্দকে এইভাবে ভালোবাসেন রাধা। অতএব সর্বপূজ্যা পরম দেবতা, সর্বপালিকা সর্বজগতের মাতা। অতএব সূর্য পূজা পরম দেবতা, রাধারানী কি হলেন? পরম দেবতা। সর্বপূজ্যা, সবার পূজ্য, সর্বপূজ্যা পরম দেবতা। সর্বপালিকা, সর্বজগতের মাতা। রাধারানী জগৎ পালিকা। আমরা জগৎ পালিকা কাকে বলি? দুর্গা মা মহামায়াকে বলি তো জগৎ পালিকা। যোগমায়া যোগেশ্বরী জগত পালিকা, জগবাসী লোক তব বালক বালিকা। আমরা তোমার সন্তান। সেই যোগমায়াও কার স্বরূপ? বোঝা গেল? তাহলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যেখানেই আসো সব কিন্তু জগতের মাতা বলছেন। সর্বলক্ষ্মী শব্দে পূর্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান, সর্বলক্ষ্মী গণের তিহ হয় অধিষ্ঠান। সর্বলক্ষ্মী রাধারানীকে বলেছে না, সর্বলক্ষ্মীময়ী সম্মোহিনী পরা। লক্ষ্মীর মধ্যে থেকেও তিনি শ্রেষ্ঠ। এবং সর্বলক্ষ্মী গণের তিহ হয় অধিষ্ঠান। আমার রাধারানীর শ্রীঅঙ্গের মধ্যে সমস্ত লক্ষ্মীর বাস। লক্ষ্মী দেবীর অনেক রূপ আছে, বৈভব লক্ষ্মী, সন্তান লক্ষ্মী, হ্যাঁ, ধান্য লক্ষ্মী, অষ্টলক্ষ্মী বলি না, অষ্টগণপতি, অষ্টলক্ষ্মী। তো লক্ষ্মীরও যেমন প্রকারভেদ আছে, সেই সমস্ত লক্ষ্মী কার মধ্যে বাস করেন? হ্যাঁ, দেখলে একা রাধারানী কামাল করে দেবে। গোবিন্দ মনোমোহিনী, এই জন্য বলেছেন গোবিন্দকেও যে মোহিত করে দেয়, গোবিন্দের মাথাও ঘুরিয়ে দিতে পারে এমন শক্তি শ্রীমতী রাধারানী। সর্বশক্তি বর্জ্য, সর্বকান্তি। কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে, কিংবা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে। অর্থাৎ কৃষ্ণের যা কিছু ইচ্ছা, যা কিছু করণীয় সব কোথায় আছে? রাধারানীর মধ্যে। রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ, সর্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ। ওই যে বললে সর্বকান্তি সম্মোহিনী, কান্তি মানে বললেন ইচ্ছা পূরণকারী। জগতের যা কিছু সব ইচ্ছা পূরণকারী হলেন কৃষ্ণের লীলার সহায়। কৃষ্ণের ইচ্ছা হচ্ছে আমি একটু এই লীলা করব, রাধারানী বুঝতে পেরে গেলেন,
রাধারানী সখীগণকে বলছে, ওরে আমার বধূ মনে হয় আমায় স্মরণ করছে, চল রে। চলে গেলেন। সূর্য পূজা দুপুরবেলা, রাধারানীর মনে মনে হঠাৎ মনে হলো কি সূর্য পূজা, গোবিন্দের সাথে সূর্য পূজা করতে হবে। রাধারানী অমনি সখীদের বললেন সূর্য পূজা করতে হবে, তখন বললেন ঠিক আছে চল। বলে ছলনা করে জটিলা কুটিলাকে দিয়ে সূর্য পূজা করতে চলে গেলেন গোবিন্দের সাথে মিলন। ওই বুঝি গোবিন্দ বাঁশি বাজিয়েছে আমার সাথে ডাকার জন্য, চল বেরিয়ে পড়লেন। আজকে কেশিকুঞ্জে মিলন হবে, কে স্পর্শ করে সংকেত করেছে, চলে গেলেন। তাহলে গোবিন্দের ইচ্ছা পূরণের নিমিত্ত রাধারানী সর্বদা তৎপর। অতএব জগৎ মোহ কৃষ্ণ তার মোহিনী, অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরানী। অতএব সমস্তের পরা আমাদের ঠাকুরানী, রাধা ঠাকুরানী। রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান, এই কথাটা একদম মাথায় খুব ভালো করে ভাসে বৈষ্ণবদের। রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান, দুই বস্তু ভেদ নাই, শাস্ত্র পরমান। এখন এইখানেই প্রশ্ন, অনেকে বলে রাধারানীর চরণে তুলসী দেবে না, গোবিন্দের চরণে দেবে, রাধার চরণে দেবে না তুলসী। এইখানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলে দিলেন, দেখো রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ হচ্ছে শক্তিমান। কৃষ্ণ যদি শক্তির মালিক হয়, রাধারানী হচ্ছেন সেই শক্তি। আমি যদি 50 লক্ষ টাকার মালিক হই, আমার 50 লক্ষ টাকাটাকে শক্তি, তাহলে রাধারানী হচ্ছেন সেই শক্তি, কৃষ্ণ হচ্ছেন শক্তিমান। ও আমার হাতে কাটারিটা থাকলে তবেই আমি বলবো আয় কে আছিস, ফাঁকা হাতে বলবো আয় কে আছিস আমার সাথে লড়বি, তাহলে ওই কাটারিটা হচ্ছে শক্তি, তাই তো। রাধারানী যতক্ষণ কৃষ্ণের বামে আছে ততক্ষণই কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান। নচেত সুখ বলে আমার কৃষ্ণ মদন মোহন, সারি বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ, নইলে শুধুই মদন, তাই তো। হ্যাঁ, নইলে শুধুই মদন। মদন মোহন হতে পারবে না, মদন মোহন হতে পারবে না। তাই বললেন রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। রাধারানী হচ্ছেন পূর্ণ শক্তি, আর কৃষ্ণ সেই শক্তির যখন যা দরকার পড়ে ওই চার্জে গুঁজে দেয়, চার্জে আলো জ্বলে, পাখা চলে, এই ব্যাপার কৃষ্ণের লীলা হচ্ছে। কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তি, রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। দুই বস্তু ভেদ নাই, দুই বস্তু ভেদ নাই, শাস্ত্র প্রমাণ। দেখো শাস্ত্র প্রমাণ দিচ্ছে রাধা কৃষ্ণে কোনো, তাহলে রাধা কৃষ্ণ যদি ভেদ না থাকে, রাধারানীর চরণে তুলসী দিতে অসুবিধা কোথায়? যেই কৃষ্ণ সেই তো রাধা। আর যদি রাধারানীকে তুলসী না দিই, তাহলে রাধা কৃষ্ণের মধ্যে কি হলো? ভেদ করে ফেলেছি তো, রাধা আলাদা কৃষ্ণ আলাদা। এই জন্য বৈষ্ণব সমাজ বললেন রাধারানীর চরণে তুলসী দেওয়া যাবেই, দেওয়া উচিত। দুই বস্তু ভেদ নাই, শাস্ত্র প্রমাণ। মৃগ মদ তার গন্ধ জইছে অবিচ্ছেদ, অগ্নি জ্বালাতে জইছে নাহি কবু ভেদ। রাধা কৃষ্ণ ওইছে সদা একই স্বরূপ, লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ। মৃগমদ ওই যে কস্তুরী, কস্তুরীর সাথে কস্তুরীর গন্ধকে আলাদা করা যাবে? কস্তুরী তুই আলাদা থাক, আর কস্তুরীর গন্ধ তুই আলাদা থাক। কস্তুরী আলাদা ডিপেতে আর কস্তুরীর গন্ধটা আলাদা ডিপেতে হবে? আগুন, আগুন আলাদা জায়গায়, আগুনের জ্বলনটা আলাদা জায়গায় হবে? বলে আগুন লেগেছে কপালে মাথায় আর জ্বলছে পায়ের তলায়, হবে? হবে না। যেখানে আগুন লেগেছে, তাহলে যেমন আলাদা করা যায় না, তেমনি কৃষ্ণের সাথে রাধারানীকে, তাহলে কৃষ্ণ রাধা আলাদা আমি পুজো করি কেন? লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ, লীলারস আস্বাদন করতে গিয়ে দুই রূপ ধারণ করেছেন। প্রেম ভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরী, রাধা ভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি। কৃষ্ণ রাধারানীকে সৃষ্টি না করলে ভক্তগণ জানতে পারতো কিভাবে কৃষ্ণ সেবা করতে হবে? কৃষ্ণ কি জানতে, কৃষ্ণ যদি রাধারানীকে সৃষ্টি না করতেন, ব্রজগোপীদের সৃষ্টি না করতেন, মহিষীদের সৃষ্টি না করতেন, তাহলে কি জানতে পারতাম আমরা কি করে কৃষ্ণ পুজো করতে হয়, কি করে কৃষ্ণ সেবা করতে হয়? কখনো সম্ভব হতো না। তাহলে কৃষ্ণ নিজের অর্চন, নিজের সেবা, নিজের সব কিছু জানানোর জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তাই বললেন প্রেম ভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরী, কিভাবে কৃষ্ণকে প্রেম করতে হবে, কৃষ্ণকে ভালো কি করে বাসতে হবে। রাধারানী, ব্রজগোপী, মা যশোদা, বিতানন্দ, সখাগণ, এদেরকে দিয়ে কি করলেন? প্রমাণ দিয়ে দিলেন।
দেখো এদের মতো করে তোমরা ভালোবাসো, বলে না মুখে বলে হবে না, যদি দেখাতে পারতাম কেমন করে হয় তাহলে বুঝতে পারতাম। প্র্যাকটিক্যাল, এই প্র্যাকটিক্যাল করানোর জন্য গোবিন্দ কি করেছেন, অবতরী হয়েছেন। রাধা ভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি। এখন রাধা কৃষ্ণ অবতারে যে প্রেম আস্বাদন হয়নি সেটা করার জন্য কোথায় এলেন, নদিয়ায় নবদ্বীপে গৌর হয়ে। তাই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে কইল অবতার, এই তো পঞ্চম শ্লোকের অর্থ প্রচার। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে সেই রাধা কৃষ্ণ হয়ে তিনি মিলিত হয়ে অবতীর্ণ হলেন। অবতরী প্রভু প্রচারিলা সংকীর্তন। মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়ে প্রথমে কি করলেন, প্রথমে কি রাধাভাবে বিভোর হয়ে গেছিলেন? প্রথমে কিন্তু রাধাভাবে বিভোর হননি মহাপ্রভু। কি হয়েছিলেন বলতো? প্রথমে বহিরঙ্গ লয়ে করে নাম সংকীর্তন, অর্থাৎ আগে জীব উদ্ধার করতে হবে, আগে নাম করাতে হবে। নাম করানোর পর সে রাধাকৃষ্ণ লীলা বুঝবে। নাম আশ্রয় না করলে আর রাধাকৃষ্ণ যুগল সেবা পাওয়া যাবে না। বলছে আমার গাদা গাদা টাকা রয়েছে, আমি 50,000 টাকা দিয়ে একটা রাধাকৃষ্ণ শ্বেতপাথরের মূর্তি বিরাট মন্দির করে প্রতিষ্ঠা করে খুব পুজো করছি, ধুমধাম হচ্ছে, আর এদিকে আমার নামে রুচি নাই, একবারও মালা করি না, নাম নিই না, দিনান্তে একবারও নাম গ্রহণ করি না। বলে ও তো রাধাকৃষ্ণ সেবা হলো না। কারণ রাধাকৃষ্ণ সেবা পাওয়ার প্রথম ধাপটাই হচ্ছে কি, বলে তুই মাধ্যমিক পাস, তা ক্লাস 1-এর রেজাল্টটা দেখি। বলছে না আমারও ক্লাস 1-এর রেজাল্ট নেই। তাহলে তুই মাধ্যমিক পাস করলি কি করে? মাধ্যমিকে কি করে তোকে পরীক্ষা বসতে দেওয়া যাবে? দেওয়া যাবে না। আর 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এত পর্যন্ত পাস করে যেতে হবে, তবে তুমি 10-এ গিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারবে। তাহলে তুমি নামের আশ্রয় করলে না, রাধা গোবিন্দের যুগল সেবা কি করে করবে? হলো না তো। তাহলে যদি যুগল সেবা করতে চাও নামের আশ্রয় করতে হবে। এই জন্য কি করলেন, প্রচারিলা সংকীর্তন, এহ বাহ্য হেতু পূর্বে করিয়াছি সূচন। এটা হচ্ছে বাইরের লীলা। ভেতরের লীলাটা তো রাধাকৃষ্ণ, এই যে কুসুমিত বৃন্দাবনে নাচত শিখি গণে, ওই বৃন্দাবনে পিককুল ও ভ্রমর ঝঙ্কারে, এইসব। কোহেলি ফোন করছে ইমিডিয়েট, ঠিক আছে। তো প্রেম ভক্তি শিখাইতে আর নাম সংকীর্তন প্রচার করতে আমার গৌর এসেছেন নদিয়ার নবদ্বীপে। অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ, রসিক শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য নিজ। মহাপ্রভু আসার একটা মুখ্য কারণ আছে, সেটাই কৃষ্ণের মূল ইচ্ছা। কি বলতো, অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার, দামোদর স্বরূপ হইতে যাহারও প্রচার। বললেন সেটাই হচ্ছে সব থেকে গোপন, যেটা প্রচার হয়েছে কোথায়, নবদ্বীপে প্রচার হয়নি। কিন্তু এটা কোথায় প্রচার হয়েছে বলতো? পুরী ধামে গম্ভীরায় বসে, নিভৃত গম্ভীরায় বসি রে, রাধা ভাবে ভোরা গোরা, নিভৃত গম্ভীরায় বসি রে, রাধা ভাবে ভোরা গোরা। নিভৃত গম্ভীরায় বসে রাধা ভাবে ভোরা গোরা। কি করছে? ও সে নিশি দিশি কেঁদে বেড়ায়, ও সে কাঁদিয়া রজনী পোহায়, রাধা গম্ভীরা ভিতরে প্রাণ গোরারায়, ও সে কাঁদিয়া রজনী পোহায়। কেন কাঁদছেন মহাপ্রভু গম্ভীরায়? বধূ কই এলো না, এলো না বলে, কাঁদিয়া রজনী পোহায়, আমার বধূ কই এলো না, এলো না বলে। সেই যে কাল বলে কালা গেল মধুপুরে, সেই বললে রাধায় আমি কাল আসবো বলে যে সেই অক্রুরের সাথে চলে গেল, আর তো আসেনি। আর একদিনের জন্য গোবিন্দ বৃন্দাবনে আসেনি, একদিনের জন্য আসেনি গোবিন্দ বৃন্দাবনে। 125 বছর কৃষ্ণ বেঁচে ছিলেন, আসেননি একদিনের জন্য বৃন্দাবনে দেখতে আসেননি ব্রজগোপীদের। উদ্ধবকে পাঠিয়েছেন, তবু নিজে আসেননি। সেই লীলাটা আস্বাদন করেছেন। ব্রজগোপীরা আমাকে হারিয়ে কত কেঁদেছে, রাধে তুমি যে আমাকে হারিয়ে ওই বনে, তমাল বনেতে তমাল গাছকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছো, মাধবীলতাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছো, ওই চলতে
ফিরতে যমুনার তপ্ত বালিতে তোমার পায়ে ফোসকা পড়ে গেছে, বনের গুল্ম কাঁটায় তোমার অঙ্গ ছিঁড়ে গেছে, তুমি কত কষ্ট পেয়েছো রাধে, সেইটা তো আমাকে আস্বাদন করতে হবে। তুমি কিসের জন্য এত কষ্ট পেয়েছো, কিসের জন্য আমার জন্য এত আকুল হয়েছো, সেইটার জন্য নিভৃত গম্ভীরায় বসে কার সঙ্গে, বেশি কাউকে নেয়নি, বললেন স্বরূপ গোসাই আর রামানন্দ, এদের দ্বারাই প্রচার হলো। কেন স্বরূপ আর রামানন্দকে নিল? নিত্যানন্দকে তো নেয়নি, অদ্বৈত আচার্যকে তো নেয়নি। বললেন এদের তো হবে না। কেন হবে না? এদেরকে দিয়ে নাম প্রচার করিয়েছেন, আর অন্তরঙ্গ লয়ে করেছেন কি? রস আস্বাদন। স্বরূপ দামোদর কে? ললিতা সখী। আর রামানন্দ রায়, হ্যাঁ, আমরা গুন্ডিচা মার্জন কীর্তনে করি না, স্বরূপ রাম রায়ের করে ধরি বলে ও ললিতে ও বিশাখে, বলি আসবে আমার পরাণ বধূ, বহুদিন পরে ব্রজে আসবে আমার পরাণ বধূ, আজ চলো কুঞ্জ সাজাই গিয়া ও ললিতে ও বিশাখে, চলো কুঞ্জ সাজাই গিয়া। তাই তো? তাহলে ললিতা বিশাখা কাকে বলেছেন? রাম রায়ের স্বরূপ দামোদরের করে ধরে গলা ধরে বলেছেন। তারা পূর্ব দাপর যুগে ছিলেন ললিতা বিশাখা, আর এই যুগে হয়েছেন রামানন্দ রায় আর স্বরূপ দামোদর। তাই সেই ললিতা বিশাখার সাথে তো রাধারানী প্রেমের কথা বলবেন, বলবেন তো। তাই স্বরূপ গোসাই রামানন্দ অন্তরঙ্গের সাথে তিনি সেই রস আস্বাদন করছেন। রামানন্দ রায় বিরাট পণ্ডিত, স্বরূপ দামোদর প্রভু কাশিতে গিয়ে পড়াশোনা করে সঙ্গীত শিখেছেন মহাপ্রভুকে গান শোনানোর জন্য, শাস্ত্র শোনানোর জন্য। আমরা তো পড়াশুনো করি আমার চাকরি হবে, বড় গাড়ি হবে, বাড়ি হবে, বউ ছেলে খাবে, কিন্তু স্বরূপ দামোদর প্রভু নিজে মহাপ্রভুর জন্য বিদ্যা অর্জন করেছেন, সঙ্গীত শিখেছেন মহাপ্রভুকে গান শোনাবেন বলে। রাধিকার ভাবমূর্তি প্রভুর অন্তর, সেই ভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর। তাহলে গম্ভীরায় যে 14 বছর মহাপ্রভু শেষ 14 বছর ছিলেন, সেইটা কি ছিল? রাধা ভাবের, হ্যাঁ, বিরোহিনী রাধা কৃষ্ণকে হারিয়ে ফেলেছেন। তাই তো প্রতিদিন জগন্নাথে ছুটে যেতেন। কেন বলো তো জগন্নাথে ছুটে যেত? জগন্নাথ হচ্ছে কৃষ্ণ, নন্দনন্দন, অদ্বয় ব্রহ্ম নন্দনন্দন আমার জগন্নাথ। ওই জগন্নাথ কালো রং দেখে কৃষ্ণের কথা মনে পড়তো, আর নিজে গৌর, নিজেকে কিশোরী ভাবিতমতী গৌর বলে, ওই দেখো আমার পরাণ বধূ। জগন্নাথ রথে করে যাচ্ছে, আর আমার গৌর হচ্ছে জগন্নাথের রথের সামনে যেতে যেতে বলছে কিশোরী ভাবিতমতী গৌর বলে, রাধা ভাবে ভাবিত গৌর বলে, ওই দেখো আমার পরাণ বধূ। আর জগন্নাথ যেতে যেতে দেখবে রথ যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে, পাণ্ডারা কি গালাগালি করে জগন্নাথকে, এত জগন্নাথকে গালাগালি করে পাণ্ডারা। হ্যাঁ, মহাপ্রভু বললেন তোমরা জানো নাকি বৃন্দাবন, যে বৃন্দাবন যাও ও তো দাপরের বৃন্দাবন, আর এ যুগের যে আর একটা বৃন্দাবন আছে সেটা হলো নীলাচল যোগপীঠ, সেটা এক বৃন্দাবন। সেখানে দেখো ব্রহ্মরূপে অবস্থান করছেন আমার জগন্নাথ, আর রাধারূপে অবস্থান করছেন আমার মহাপ্রভু। দুই ব্রহ্ম দুই স্বরূপে অবস্থান করছেন। কি মধুর লীলা, বেদ বিধি পার লীলা, মধুর গৌরাঙ্গ লীলা। আর পাণ্ডারা হচ্ছেন ব্রজবাসী, ওই ব্রজবাসীর মুখের গালাগালি গোবিন্দের কাছে মন্ত্রের মতো। পাণ্ডারা চাবুক মারছে, ছড়ি দিয়ে জগন্নাথকে মারছে, চ কালিয়া চ কালিয়া, এইভাবে গালাগালি করছে। কি গালাগালি করে রথের সময় দেখবে গো। আর জগন্নাথের তত আনন্দ হচ্ছে, তত দাঁড়িয়ে পড়ছে থমকে থমকে। এক সময় তো জগন্নাথ দেব এক সময় আগে আগে হতো, জগন্নাথ দেব রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন, আজ আর রথ যাবেই না, ঠিলে শেষ করতে পারছেন না রথ। আজ রাত্রে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল জগন্নাথ। কেন? বলে ওই যে গৌর আমার নাচছে, রাধারানীর ভাবটা জগন্নাথ দর্শন করে। জগন্নাথ গৌরের মধ্যে দেখে রাধা মাধুরী, আর গৌর জগন্নাথের মধ্যে দেখে কৃষ্ণ মাধুরী। দুইজন দুই রস আস্বাদন করছে, অপরূপ লীলা। এবার জগন্নাথ যখন স্নান যাত্রার সময় 15 দিন অনবসরে চলে যেতেন, জগন্নাথ দর্শন বন্ধ, রাধারানী চরম বিরহাতুর দশা। কোথায় যাবেন? ছুটে যেতেন আলালনাথ। আলালনাথ মন্দিরে তিনি ছুটে যেতেন, সেই আলালনাথের কাছে, সেখানে নারায়ণের বিগ্রহ, শঙ্খচক্র গদাপদ্ম, সেই আলালনাথে গিয়ে কাছাড় খেয়ে পড়তেন প্রাণবধূ প্রাণবধূ বলে। তাই নীলাচলটা আমাদের খুব ভালো করে জানা প্রয়োজন, জগন্নাথ লীলাটা, জগন্নাথ ক্ষেত্রটা। কারণ মহাপ্রভু কিন্তু বৃন্দাবনে গিয়ে থাকেননি, তিনি ছিলেন নীলাচলে। শুধুমাত্র সচী মায়ের কথায় তিনি নীলাচলে ছিলেন না, তিনি বলেন কলিযুগের পরব্রহ্ম কৃষ্ণের নাভিটা তো জগন্নাথের ভেতরে রাখা আছে, ওটাই তো প্রাণ।
কৃষ্ণের যে নাভিটা দাপর যুগ থেকে ভেসে ভেসে এসেছিল পুরীর সমুদ্রে, সেই নাভিটাই তো তুলে নিয়ে গিয়ে ওই ব্রহ্ম রয়েছে, ওই নাভিটা তুলে নিয়ে আসা হয়। আবার 12 বছর পর নবকলেবর যখন হয় তখন আবার ওই নাভিটা তুলে নিয়ে আসা হয়, ওইটাই প্রাণ, কৃষ্ণের প্রাণ, ওটা আবার জগন্নাথ বিগ্রহে স্থাপন করা হয়। হ্যাঁ, তাই ওই যে নাভি কমল, ওই যে ভগবানের নাভি কমলটা জগন্নাথের ভেতরে থাকে, তো ওটা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। জগন্নাথ তো আমার সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। জয়দেব লিখেছে না, জয়দেবের পদে আছে কি আছে, জয়দেবের দেখবে গীত গোবিন্দামের পদে আমরা গাই, রতি সুখ সারে গতম অভিসারে মদন মনোহর বেশম নকুরুনিতম বিনি গমন বিলম্বন মনুসরতং হৃদয়েশম। অভিসারের পদ, রাত্রেবেলা রাধারানী যাবেন, নকুরু নিতম্বিনী গমন বিলম্বন, এমনভাবে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে যাচ্ছেন, মনুসরতং হৃদয়েশম, হৃদয় জুড়িয়ে যাওয়ার মতো। একবার স্মরণ কর, রাধারানী গোবিন্দের সাথে মিলন হচ্ছে যাচ্ছে। এইটা শুনতে শুনতে জগন্নাথ দেব ঘুমান। দেবদাসী আছে জগন্নাথ মন্দিরে, দেবদাসী, সেই দেবদাসীরা নৃত্য করেন। জগন্নাথের দেবদাসী নৃত্য করেন, এই নৃত্য দেখতে দেখতে জগন্নাথ দেব ঘুমান রাত্রেবেলা। জগন্নাথ লীলাটা যে গুহ্যতর, আমরা কৃষ্ণ লীলা শুনি, এ লীলা শুনি, কিন্তু জগন্নাথ লীলাটা তো কেউ বলে না। জগন্নাথ লীলাটা খুব, নীলাচল ধামটা বড়, জগন্নাথ মন্দিরটা বড় বিচিত্র, জগন্নাথের লীলা বড় বিচিত্র। পুরীর পান্ডারা হুড়হুড় করে একদম রত্নবেদির ওপরে উঠে যায়। কি করে উঠে যায় বলো তো? রত্নবেদিতে তো 100 কোটি নারায়ণ শিলা দিয়ে মাথা, নারায়ণের মাথায় পা দিয়ে উঠতে পারবে? পান্ডারা উঠে যায় কেন? ব্রজগোপী গোবিন্দের মাথায় পা দিয়ে উঠে পড়তে পারে। এটা হচ্ছে কলিযুগের ব্রজ, দাপর যুগের ব্রজ বৃন্দাবন হিসেবে তো আমরা যাই, সেখানে স্মরণ করি নিত্যলীলা রাস। কিন্তু মহাপ্রভু যে ব্রজ দেখিয়ে গেছেন, দেখো এই এক ব্রজ, এই এক বৃন্দাবন, তাই তো রথে ছুটে যায় অজস্র গৌর ভক্ত বৃন্দরা। কেন? ওই গৌর, ওই রথের মাঝে যদি কারো নয়ন থাকে সে দেখতে পায় জগন্নাথ গৌর। আজও জগন্নাথের রথ দাঁড়িয়ে পড়ে, আজ তো গৌর নাই, গৌর তো স্বদেহে প্রকট লীলায় তো নাই, কিন্তু তিনি আজও নিত্য লীলা করেন। সেই দেখতে দেখতেই জগন্নাথ আর রামদাস বাবাজি মহারাজ সেই লীলাকেই প্রকট করে প্রতি বছর ছুটে যেতেন জগন্নাথকে সেই গৌরের লীলা ভোগ করাতে। আজও আমাদের পাটবাড়ি থেকে বাবাজিরা যান, কীর্তন করেন, রথ, সেই কীর্তন দেখতে দেখতে রথের আগে আগে জগন্নাথ দেখতেন। তাহলে এই যে জগন্নাথ দেবের অপূর্ব লীলা, এটা কেন বললেন? ওই যে জগন্নাথ কৃষ্ণ অবতারে বসে আছেন ওখানে, দাদা বলরাম আর এর সাথে, আর ওখানে তো উনি কৃষ্ণ। কিসের কৃষ্ণ? মাধুর্যময় কৃষ্ণ আর ঐশ্বর্যময় কৃষ্ণ। ওখানে জগন্নাথ মাধুর্যময় আবার ঐশ্বর্যময়, কারণ জগন্নাথের পাশে বিমলা মন্দির আছে, মা বিমলা লক্ষ্মী দেবী। জগন্নাথ মন্দিরের পাশে মা বিমলা লক্ষ্মী দেবী বসে আছেন। তাহলে ওটা দ্বারকার কৃষ্ণ বটে, ব্রজের কৃষ্ণও বটে। মহাপ্রভুর ভাবটা কি ছিল? মহাপ্রভুর ভাবটাই আমাদের অবলম্বন করতে হবে। সেটা কি? মহাপ্রভু বলছেন, আসবে আমার পরাণ বধূ, বহুদিন পরে ব্রজে আসবে আমার পরাণ। ব্রজটা তাহলে কোথায়? ব্রজ মানে বৃন্দাবন। তাহলে বৃন্দাবনটা কোথায়? বললেন গুন্ডিচা মন্দির, যেটাকে বলা হয় রথের মাসি বাড়িটাকে কি বলা হয়? বৃন্দাবন। আর দ্বারকাপুরী কোনটা? জগন্নাথ মন্দির। তাহলে জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ আছেন লক্ষ্মী দেবীর সাথে, দাদা বলরাম সুভদ্রা বোনের সাথে। সেইখান থেকে বছরে ওই কয়েকদিন আসবেন উনি, কখন? রথের সময় আসবেন, এসে থাকবেন বৃন্দাবনে। তাই গৌর আমার রাধা ভাবে ভাবিত। উনি কোথায় আছেন? গম্ভীরায়। গম্ভীরাটাকে বলো বর্ষানাপুর, ওখানে বসে আছেন। যাবট, ওখানে গৌর আছেন। গৌর ওখান থেকে কাঁদছেন, আমার বধূ কবে আসবে, বধূ কই এলো না বলে, আমার বধূ এলো না। গৌর কাঁদছে হাও হাও করে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শেষ যে 12 বৎসর, 14 বৎসর, তার যে শেষ 12 বৎসর মহাপ্রভু এমনভাবে কৃষ্ণ বলে কেঁদেছেন, রাধাভাবে ভাবিত হয়ে, পাথরের দেওয়ালে মুখ ঘষে ঘষে মুখ ছিঁড়ে গেছে, মুখ সমান হয়ে গেছে, ঠোঁট নাই। মহাপ্রভুর নাক গাল সব গলে গেছে, আঙুল কৃষ্ণ প্রেমে অঙ্গ এত গা পুড়ে যাচ্ছে, সেই দিয়ে যে হরে কৃষ্ণ নাম করছেন গৌর, সেই দিয়ে সংখ্যা রাখছে, দেওয়াল গলে গেছে,
পাথরের দেওয়ালে সংখ্যা রাখছেন 1 2 করে রাখছেন, ওই গলে গিয়ে দাগ হয়ে গেছে, এই পাথরের দেওয়ালের রং গলে গিয়ে দাগ হয়ে গেছে, গর্ত হয়ে গেছে। তাহলে ভাবো কৃষ্ণ প্রেমের অনুরাগটা কত, আগুনটা কত বড়, কত তীব্র কৃষ্ণ প্রেমের আগুনটা মহাপ্রভুর অঙ্গে বিস্তারিত হয়েছে। মহাপ্রভু আচরণ করে দেখিয়ে গেছেন এইভাবে কৃষ্ণকে ভালোবাসতে হয়, এইভাবে আমাদের হবে। শেষ লীলায় প্রভুর কৃষ্ণ বিরহ উন্মাদ, ভ্রমময় চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ। শেষ লীলায় মহাপ্রভুর যে কৃষ্ণ বিরহে উন্মাদ দশা, সেটা প্রলাপ। রাধিকার ভাব জয়ছে উদ্ধব দর্শনে, সেইভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি দিনে। রাধিকা যেমন হঠাৎ করে উদ্ধবকে দেখতে কার মতো? কৃষ্ণের মতো। রাধিকাকে দেখে উদ্ধবের যেমন বধূ এসেছো বধূ এসেছো, সেই যে অবস্থা, গৌরেরও তাই অবস্থা। উদ্ধবকে দেখে রাধারানীর যেরূপ অবস্থা, সেইভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি দিনে। আমার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরও সেই ভাব রাত্রি দিনে। রাত্রে বিলাপ করেন স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, আবেশে আপন ভাব কহে নৌগারি। স্বরূপকে ললিতা সখী, ওরে ললিতা আমার বধূ তো এলো না। মহাপ্রভু কুর্মাকৃতি হয়ে গেছেন, গম্ভীরার ভিতরে মহাপ্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতে বলতে আর মুখ দিয়ে কৃষ্ণ বেরোচ্ছে না, হাত পা গুটিয়ে ছোট হয়ে কচ্ছপের মতো হয়ে গেছেন মহাপ্রভু, কুর্মাকৃতি। পুরীতে গেলে একটা মন্দির আছে গৌরবিহার, আমরা এবারে গেছিলাম গৌরবিহারে, মহাপ্রভুর ওই কুর্মাকৃতি মূর্তিটা করেছে, এত সুন্দর করেছে। মহাপ্রভু যে কুর্মাকৃতি হয়ে গেছিলেন, সেই কুর্মাকৃতি মূর্তি। কচ্ছপ কেমন হয়? একটুখানি হয়ে যায় না, অত বড়। শাস্ত্রে বলছে 8 ফুট দেহটা একটা কচ্ছপের মতো হয়ে যাওয়া, চারটিখানি কথা, কুর্মাকৃতি হয়ে যাওয়া, একদম গুটিয়ে ছোট। স্বরূপ দামোদর প্রভুর করে ধরে কণ্ঠ ধরে, শুধুই বধূ আমার এলো না বলে বাবাজি মহারাজ আস্বাদন করছে। যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর, সেই গীতি শ্লোকে সুখ দেন দামোদর। যখন যেমন গোবিন্দের ভাব, সেই ভাব বুঝে সেই পদ গায়। যখন পূর্বরাগের ভাব, কৃষ্ণ পাবো, কৃষ্ণ দর্শনের লালসা পূর্বরাগ, তখন পূর্বরাগের পদ গাইছেন। যখন রাসের ভাব, মিলনের ভাব, তখন রাসের পদ গাইছেন। যখন মান চরম অভিমানিনী গৌর কৃষ্ণের প্রতি, বধূ অন্য নায়িকার কুঞ্জে থেকে অন্য নায়িকার সেবার দাগ নিয়ে কুঞ্জে এসেছে, গৌর অভিমান করেছে রাধাভাবে ভাবিত, তখন মানের পদ গাইছেন। যেমন যেমন রাত্রি দিনে করে দোহে প্রভুর সহায়, স্বরূপ গোসাই আর রামানন্দ রায় রাত্রি দিনে করে দোহে প্রভুর সহায়। রাত্রি দিনে প্রভুর যখন যেমন ভাব তখন তেমন। আর তোমার এখন খুব কান্না পাচ্ছে, সেই সময় যদি তোমাকে কেউ এসে জোক শোনায়, হাসির তামাশা শোনায়, দুটো চুটকি শোনায়, তুমি তাই কি বলবে? এখান থেকে আমার এখন কাঁদার সময়, আমার মানে মনের দুঃখে আমার এখন কাঁদতে ইচ্ছা করে, তোমার হাসির গল্প শোনাতে চাও। যখন হাসির সময়, তখন যদি কেউ এসে তার জীবনের যত দুঃখ হয়, তুমি বাবু চুপ করো তো, আমার ভালো লাগে না, এত দুঃখ আমার পছন্দ হচ্ছে, তাই তো? যে খুব হাসি খুশি মানুষ, তার কাছে দুঃখের কথা বলতে যাও, সে অত দুঃখভাবে নেয় না, গভীরভাবে নেয় না। কেন? ধুর, এত দুঃখ আমার জীবনে নাই, আমি অত নিতে পারবো না বাবু, তাই তো? ঠিক তেমনি যখন যেমন ভাব, হ্যাঁ, তখন তেমন। দুঃখ পাচ্ছে বান্ধবী, তার কাছে গিয়ে বলছে, দিদি তুমিও দুঃখ পাচ্ছ, আমারও এই দুঃখ, দুজনে তখন আয় দিদি গলা জড়িয়ে ধরে একটু কাঁদি, তাই তো? তখন হাউ হাউ করে দুজনে কাঁদ, তোমারও যা দিদি গো, আমারও তাই, তাই তো? এটা কোথায় পেয়েছিলাম বলতো? মালিনী মিলনে, মনে আছে? হ্যাঁ, মালিনী তোমারও সখী, তোমারও প্রিয় চলে গেছে, তোমারও প্রাণনাথ তোমার ছেড়ে চলে গেছে, জানো আমারও প্রাণনাথ, তোমার আমার দশা তো এক, এসো গলা জড়িয়ে ধরে একটু, তাই তো? হ্যাঁ, এইটাও ঠিক সেই রকম। হ্যাঁ, যখন যেমন ভাব, সেই অনুযায়ী স্বরূপ দামোদর রামানন্দ প্রভু তেমন করে গৌরের ভাবের অগ্নিতে ঘৃত দান করেন। এবে কার্য নাহি কিছু এসব বিচারে, আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তার। এটা আমরা চৈতন্য চরিতামৃত শেষে আস্বাদন করব বিস্তারিত। পূর্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম, কৌমার পৌগণ্ড আর কৈশোর অতিমর্ম। ভগবানের বৃন্দাবনে কটা ধর্ম প্রকাশ পেয়েছে? কৈশোর লীলা, পৌগণ্ড লীলা, কৌমার লীলা। কৌমার, পৌগণ্ড এবং কৈশোর, এই তিনটে।
বাৎসল্য আবেশে কইল কৌমার সফল, অর্থাৎ যতদিন মা যশোদার কোলে ছিল, বাচ্চা ছেলে ছিল, ততদিন কি হলো, কৌমার বয়স 5 বছর শিশু। পৌগণ্ড সফল কইল লইয়া সখা বল, এবং পৌগণ্ড কখন বলে, যখন থেকে ধেনু চড়ালো। ওই যে গোলাষ্টমী হয় না, গোলাষ্টমী কেন হয় বলো তো, কেন গোলাষ্টমী হয়? ওই গোপ অষ্টমী বলে ওটাকে, আমরা তো গোল অষ্টমী নাম দিয়েছি, কথাটা হচ্ছে গোপ অষ্টমী। গোপাষ্টমী কেন বলে? ওই দিনকে প্রথম না, ওই দিনকে প্রথম কৃষ্ণকে হচ্ছে যে নন্দ মহারাজ গরু দিয়ে বলেছিল, যা আজ থেকে তোর গরু চড়ানোর চাকরি শুরু হলো, ঘোষের ছেলে গয়লার ছেলে, যা আজ থেকে তোর গরু চড়ানো শুরু হলো। তাই জন্য ওই দিন গোপাষ্টমী পালন করে, গরুকে পুজো করা হয়। গরুগণ ওই দিন প্রতীক্ষিত, ওই দিন বহু প্রতীক্ষিত, বহুদিনের আশা পূরণ হয়েছিল। কাদের বলতো? ওই গাভীদের। গাভীরা ভেবেছিল কবে কৃষ্ণ আমাদের সাথে যাবে, আমরা চড়বো কৃষ্ণের সাথে, কবে আমরা খেলা করব, সেটার অপেক্ষায় ছিল। সেই দিন কৃষ্ণ গরুদেরকে উদ্ধার করতে তাদের সঙ্গে লীলা করেছেন। তাই পৌগণ্ড লীলা করেছিলেন সখাদের সাথে, গাভীদের সাথে। আর রাধিকাদি লইয়া কইল রাসাদি বিলাস, বাঞ্ছাবরী আস্বাদিল রসেরও নির্যাস। কৈশোর বয়স কাম জগত সফল, রাসাদি লীলায় 3 কইল সফল। কৈশোর বয়স কতদিন পর্যন্ত? 15 বছর পর্যন্ত, থেকে 15.5, এত পর্যন্ত বয়স পর্যন্ত বলা হয় কৈশোর। কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ছিলেন কতদিন? কতদিন ছিল কৃষ্ণ বৃন্দাবনে? 10 বছর থেকে 11.5 বছর, খুব জোর। তারপর কৃষ্ণ চলে গেলেন। 10 বছর সম্ভবত 9 মাস, 10 বছর 9 মাস বয়সে চলে গেলেন, আর কোনোদিন কৃষ্ণ আসেনি বৃন্দাবনে। তাহলে এখন কৃষ্ণের বয়স কি? সেই সবে পৌগণ্ড থেকে কৈশোরে পা দিয়েছে, 10 বছর পেরিয়েছে, তাই তো? সেই অবস্থাতে কৃষ্ণ রাস বিলাস করেছেন, বস্ত্রহরণ করেছেন, যা কিছু লীলা করেছেন এইগুলো করেছেন বৃন্দাবনে, এই সব লীলা করেছেন। তাহলে কৈশোর বয়সের একজন, এবং কৈশোর বয়স যখন ব্রজগোপীদের বয়স তখন কত? 7-8 বছর। তখন খুব ছোট বয়সে বিয়ে হয়ে যেত। কেন বিয়ে হয়ে যেত? বিয়ে দিয়ে দিল, দিয়ে এবার মেয়ের বাড়িতে রইল, ছেলের বাড়িতে রইল। যখন বড় হবে তখন 18 বছর কি 22 বছর বয়স হবে, তখন এবার শ্বশুর বাড়ি পাঠাবে। একটা গল্প শুনেছিলাম, বলছে ছোট বয়সে 6 বছর বয়সে বিয়ে দিয়েছে, শাশুড়ি মা গামছা জড়িয়ে দিচ্ছে আর আমি গামছা খুলে দিয়ে ছুটছি, শাশুড়ি মা পিছন পিছন গামছা নিয়ে দৌড়চ্ছে, বৌমার পিছনে শাশুড়ি। হ্যাঁ, তখন বিয়ে হয়ে গেছে। তাহলে রাধারানী সখীদেরও সেই রকম বিয়ে হয়েছে। সেই অবস্থাতে তারা কোথায় আছে? 6 মাস শ্বশুর ঘরে, 6 মাস বাপের ঘরে, তাই তো? সেই অবস্থায় কৃষ্ণের সাথে বন্ধুত্ব। এখন আমার বাড়ির একটা মেয়ে রয়েছে, তার বয়স 7 বছর, তার আমি বিয়েই দিয়ে দিয়েছি ভালো। আর আমার পাশের বাড়ির একটা ছেলে রয়েছে, তার নাম কৃষ্ণ, আর আমার বাড়ির যে মেয়েটা আছে তার নাম রাধা। সে যখন বাপের বাড়ি এসেছে বা এতে সে যদি আমার বাড়ির ছেলেটার সঙ্গে খেলে, সে ভালোই রাস খেলাই খেলুক আর ভালোই তার জামাটা তুলে নিয়ে গাছের ডালে তুলে দিক, তার মধ্যে কি কোনো বিকৃত রুচির সৃষ্টি হয়? একটা 7-8 বছরের ছেলে মেয়ের মধ্যে খেলা না তো। তাহলে আমরা কৃষ্ণ রাধার লীলার মধ্যে এই সমস্ত ভাবনা চিন্তা আনি কেন? বলে এই সিরিয়ালে দেখাচ্ছে ধারী রাধা ধারী কৃষ্ণ, কি করে হচ্ছে? সিরিয়ালগুলো তো সব থেকে বাজে, কৃষ্ণ রাধার যে সিরিয়ালগুলো হচ্ছে না, সব থেকে বাজে। মানুষের মধ্যে রাধা কৃষ্ণকে বিকৃতভাবে পরিবেশন করছে, এত বাজে, কোন রকম ভাগবতের সিন নাই, ভাগবতকে মানে না, নিয়ে রাধা কৃষ্ণের লীলা হচ্ছে ওদের মতো করে। কবে আয়ান ঘোষ কৃষ্ণকে মারার জন্য চেষ্টা করেছিল? কোনোদিন আয়ান ঘোষ কৃষ্ণকে মারার জন্য, সিরিয়ালে দেখাচ্ছে আয়ান ঘোষ কৃষ্ণকে মারার জন্য কৃষ্ণের সাথে যুদ্ধ করছে, এই করছে সেই করছে, যেমন তেমন করছে। এবার সেইগুলো মানুষ ভুলভাবে পরিবেশন করছে এবং ভুলভাবে নিজেদের মধ্যে এই করছে। এইটাকে আমাদের বন্ধ করতে হবে। তাই এই ধার্মিক সিরিয়ালগুলো ভালো নয়, এ দেখার দরকার নেই, না দেখা ভালো।
প্রত্যেকটা সিরিয়াল। হ্যাঁ, এখন কৃষ্ণ সিরিয়ালের মধ্যেও এখন সেই নায়ক নায়িকা রোম্যান্স, সেই বিরাট ব্যাপার, যার মধ্যে কোনো রকম দিব্য ব্যাপার নেই। তাই বললেন রাধিকাদি লইয়া কইল রাসাদি বিলাস, রাধিকাদের নিয়ে করলো রাস ও বিলাস, সেই ব্রজগোপীদের নিয়ে করলো রাস ও বিলাস। এই মতো পূর্বে কৃষ্ণ রসের সদন, যদ্যপি করিল রস নির্যাস চর্বণ। তাহলে কৃষ্ণই সেই রসের সদন, রসের দোকান, আর সেই রসের দোকান যার, তিনিই যদি রস চেবান তাকে কেউ কি মারতে আসবে? মিষ্টির দোকানের মালিকই যদি একটা রসগোল্লা নিয়ে টপ করে গালে পুড়ে দেয়, তাহলে কেউ কিছু বলবে? আর তুমি যে যদি দোকানে আলমারি থেকে তুমি একটা রসগোল্লা খাও, তখন কি বলবে? তুই দোকান বাইরের লোক হয়ে কেন খাবি? তাহলে এই বললেন কৃষ্ণ হচ্ছে সেই রসের সদন, যদ্যপি করিল রস নির্যাস চর্বণ। নিজের রস, নিজের আনন্দ, নিজের লীলা নিজেই চিবাচ্ছেন, নিজেই ভোগ করছেন। তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ, এত করেও বাঞ্ছা পূরণ হলো না। তিনটে বাঞ্ছা, তিন বাঞ্ছা অভিলাষী গৌরামার সাজিলেন সন্ন্যাসী। কি বললেন? তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন। এবার যত্ন করে সেটা আস্বাদন করার জন্য রূপ ধারণ করছে কৃষ্ণ। দেখো সাজছে, কিরকম সাজছে? তাহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান, কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের অনিধান। গুরুদেব এবার এসেছিলেন, দেখো এই কথাটা বলছিল। একদিন রাস রসে খেলতে খেলতে হইল ইচ্ছার উদ্গম, বলে কে আমায় মুগ্ধ করে? আমি তো ভুবন মোহন, আমায় কে মুগ্ধ করে? আমি তো ভুবন মোহন, এই ভুবনকে তো আমি মুগ্ধ করি। কালকে আমরা বলেছি গোবিন্দের চোখের দিকে তাকিয়ে ভক্ত পাগল হয়ে যাচ্ছে। গোবিন্দের ওই তেরি মন্দ মন্দ মুস্কানিয়া, সুন্দর হাসি, তা তোমার চরণ, তোমার মাথার চূড়া, চরণের নুপুর, এইসব দেখে তো ভক্ত পাগল হয়ে যাচ্ছে। আমাকে দেখে জগৎ পাগল হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমাকে আনন্দ দিচ্ছে, সেটা কি? সেটাকে তো আস্বাদন করতে হবে। আমি উহায় আস্বাদিব, আমি তো ভুবন মোহন, কে আমায় মুগ্ধ করে? আমি উহায় আস্বাদিব। পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব, রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত। আমি তো পূর্ণানন্দ চিন্ময় কৃষ্ণ, তাহলে আমাকে আনন্দ দেয় কে? রাধার প্রেম উন্মাদ করে দিয়েছে আমাকে, যার জন্য আমি রাধারানীর চরণে পর্যন্ত ধরেছি। কই রুক্মিণী সত্যভামার চরণে ধরেছে? রুক্মিণী সত্যভামা তো ভালোবাসত, ধরেনি। তাহলে বললেন খুব সুন্দরভাবে, দেখো এইখানে খুব সুন্দরভাবে এই কথাগুলো, মানে কেউ যদি ভুল ব্যাখ্যাও করে কীর্তনে, সেটাও এখন কীর্তনিয়াদের মধ্যে তো শিক্ষার অনেক কম, ভুল ভাল ব্যাখ্যা করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। ওই যে বললো শিবের মাথায় মাংস দিয়ে করে দিল, শিব একদম সন্তুষ্ট হলো, তাই শিব ঠাকুরকে মাংস দাও, শিব ঠাকুর সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। বিশ্লেষণ কীরকম? কোনো রসজ্ঞ ব্যাখ্যা নেই, কোনো কিছু নেই, কোনো একটা সিদ্ধান্ত যত্ন করে দেওয়ার নেই, মানুষ ভুল ভাল ধারণ করবে। বলতে বলতে যাচ্ছে কীর্তন শোনার পর, বলে তাহলে তো ভগবানকে মাংস দিল, শিব ঠাকুরের মাথায় মাংস দিল, ভক্তি ভরে যদি মাংস দেয় তাহলে ভগবান তাও খায়। এই হচ্ছে বড় কীর্তনিয়া, কীর্তন পরিবেশন করে 50,000 টাকা নাই নিয়ে চলে গেল। যা কি হচ্ছে? তাই বললেন না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল, যে বলে আমায় করে সর্বদা বিহবল। না জানি রাধার প্রেমে কি বল আছে, যে বলে আমাকে পাগল করে দিচ্ছে। রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট, সদা আমা নানা নিত্যে নাচায় উদ্ভট। রাধিকা প্রেম গুরু, রাধারানী হচ্ছেন আমার, রাধে তুমি আমার প্রেমের গুরু, তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু, রাধে তুমি তো আমার প্রেমের গুরু, রাধে তুমি তো আমার প্রেমের গুরু। আমি যদি প্রেম শিখবো কারো কাছ থেকে, মনে করি তুমি হচ্ছে সেই দেবতা, প্রেমের দেবতা। আমি শিষ্য নট, আমি তোমার শিষ্য। তাহলে দেখো যেখানে গোবিন্দ রাধারানীর কাছে গিয়ে কি বলছে? রাধে আমি তোমার সর্বনাশ করেছে। কোথায় যাবে তুমি? তুমি বললে কেতে চাংস কলাপুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, সেখানে কৃষ্ণ এসে বলছে আমি রাধারানীর শিষ্য। তাহলে কৃষ্ণর থেকেও বড় আছে? এটা সম্ভবত কোনো একটা পুরাণে আছে, গোকটি দানে গ্রহণে চকাশি, মাঘে প্রয়াগে যদি কল্পবাসী, সুমেরু সমতুল্য হিরণ্য দানে, নহে তুল্য নহে তুল্য গোবিন্দ নামে। একবার গোবিন্দ নামের তুলনা হয় না। গোকোটি গ্রহণে, গোকোটি দানে,
কোটি গরু দান করলে যে পুণ্য হয়, সূর্যগ্রহণে কাশিতে গিয়ে স্নান করলে যে পুণ্য হয়, মাঘে প্রয়াগে কোটি কল্পবাসী, প্রয়াগে মাঘ মাসে প্রচুর ঠান্ডা, কোটি কল্প বাস করলে মাঘ মাসে যে পুণ্য হয়, সুমেরু সমতুল্য হিরণ্য দানে, সোনা দান করা শাস্ত্রে বলেছে ভালো পুণ্যের কাজ, সোনা দান করলে পুণ্য হয়, তাই দেখবে পিতামাতার সাধ্যে স্বর্ণ দান করতে বলা আছে। তাই সুমেরু সমতুল্য বলে, সুমেরু পাহাড় বিরাট পাহাড়, সেই সুমেরু পাহাড়ের তুল্য সোনা দান করলে যত না পুণ্য হয়, সুমেরু সমতুল্য হিরণ্য দানে নহে তুল্য গোবিন্দ নামে, একবার গোবিন্দ নামে সেই ফল হয়। গোবিন্দ নামের কত মহিমা, কৃষ্ণ নামের কত মহিমা। এখন গোবিন্দ বলছে তুমি তো ভালে আমার অনেক বিরাট প্রশংসা করলে, এবার আমি কি বলি শোনো। গোবিন্দ কহেন আমার রাধা সে পরাণ, তপ জপ পরি হরি ল রাধা নাম, জয় জয় রাধা নাম প্রেমে তরঙ্গিনী নাম সুধা তরঙ্গিনী, যে নাম জপিতে জপিতে ওঠে অমৃতের খনি, সেই নাম গেয়ে ব্রজের হলো কৃষ্ণ হলো ব্রজের নীলমণি, তাই বাঁশি যন্ত্রে গান করেন দিবস রজনী, সেই বাঁশি যন্ত্রে গান করেন দিবস রজনী, জয় রাধে রাধা গোবিন্দ জয়, রাধে রাধা গোবিন্দ জয়। গোবিন্দ বললেন তুমি তো ভালে আমার নামের অনেক মাহাত্ম্য করলে, এবার আমি বলি শোনো। গোবিন্দ কহেন আমার রাধা সে পরাণ, আমি যদি কৃষ্ণ হই আমার প্রাণটা কে জানো, রাধা। রাধাকে বাদ দিয়ে কৃষ্ণ অসম্পূর্ণ, প্রাণ ছাড়া একটা দেহ কাজ আছে। গোবিন্দ কহেন আমার রাধা সে পরাণ, তপ জপ পরিহরি ল রাধা নাম, জয় জয় রাধা নাম প্রেম তরঙ্গিনী, সেই রাধা নাম যে নাম জপিতে জপিতে ওঠে অমৃতেরও খনি, এই রাধা নাম জপলে অমৃতের খনি আস্বাদন করবে। সেই রাধা নামে পাগল হলো ব্রজের নীলমণি, ব্রজের নীলমণিকে কৃষ্ণ, রাধা নামে পাগল হয়ে গেছে। দুতি বলছে মথুরায় গিয়ে, বলে আমি রাজা ধরার মন্ত্র জানি। বলে রাজা ধরার মন্ত্র জানো? বলছে হ্যাঁ আমি মন্ত্রে রাজায় আনতে পারি, রাজা ধরার মন্ত্র জানি। রাধারানীর এদিকে বিরহ দশা, রাধারানীর আর বাঁচবেন না, দুতিকে পাঠিয়েছে যা দ্বারকায় গিয়ে আমার বধূর কাছে যা, গিয়ে একটু খবর নিয়ে আয় কেমন আছে, আসবে একবার বধূকে আসতে বলিস। দুতি গেছে মথুরায় গিয়ে, দ্বারকায় গিয়ে বলছে তোমাদের রাজাকে ডেকে নিয়ে এসো। বলছে রাজাকে ডাকতে হবে না, আমি এখান থেকে এমন মন্ত্র বলবো তোমাদের রাজা ছুটে আসবে। বলছে বলো কি, তুমি রাজা ধরার মন্ত্র জানো? বলছে হ্যাঁ আমি মন্ত্রে রাজা আনতে পারি, রাজা ধরার মন্ত্র। বলছে তার মন্ত্র পড়ো দেখি। তা তোমাদের বৃন্দাবনে বসেই তো মন্ত্র পড়তে পারতে, এখানে আসতে গেলে কেন? যদি রাজা ধরার মন্ত্র জানো, মন্ত্র তো যেখানে বসবে। বলছে না, একটা আমার মন্ত্রের একটা গুণ আছে, এই রাজা ধরার মন্ত্রের একটা গুণ আছে, এই রাজা ধরার মন্ত্র যেখানে পড়বো সেই মন্ত্র আর যার নামে মন্ত্র পড়বো তার মাঝে কোনো নদী থাকলে হবে না। ওই যে যমুনাটা আছে, ওই জন্য যমুনাটা পার করে এসেছি, নদী থাকলে এই মন্ত্র কাজ করবে না। এই কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ নামের মাঝে যদি কামনা বাসনার নদী থাকে, কৃষ্ণ নাম কাজ করবে না। কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ নামের মাঝে, কৃষ্ণ নাম করছি আমার শরীর ভালো থাকবে, আমার সুখ হবে, আমার শান্তি হবে, আমার বিপদ আপদ হবে না, এই কামনা বাসনার যদি নদী থাকে তাহলে তোমার কৃষ্ণ নাম কাজ করবে না, ওই মুখে দিবানিশি পচাল পাড়ার মতনই হবে। তাই বলছেন ওই মন্ত্র আর মন্ত্রর যে রাজা তার মধ্যে যদি নদী থাকে সে নাম কাজ করবে না। তখন বলছে তাই জন্য আমি এই পারি। বলছে কই দেখি করো। তখন দুতি রাধে জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে, এই বলে রাজবাড়ির সামনে যেই জয় রাধে বলছে, কৃষ্ণ অমনি সিংহাসন থেকে ছুটে কে রাধে রাধে করে, কে রাধে রাধে করে, এক গড়া ঘোমটা দিয়েছে। হ্যাঁ গো তুমি কে গো? বলছে আমি যেই হই না কেন। বলছে তুমি কে? এই নামটা শোনালে। বলে আপনি কেন ছুটে এলেন? বলছে এই নাম যে আমাকে আকর্ষণ করে আনে, সর্বাকর্ষক পরমেশ্বর ভগবানের সেই রাধা নাম আকর্ষণ করে, যে রাধা নাম করলে কৃষ্ণ এমনি চলে আসে, ছুটে চলে আসে। তুমি কে? তখন বলছে আমি যেই হই, তুমি বলো আমাদের, তোমাকে আমি একটা গল্প শোনাই, তোমার কি অভিযোগ? আমার অভিযোগ শুনতে গেলে তোমাকে একটা গল্প শুনতে হবে মহারাজ। বলছে কি? বলে এক শ্যাম সুখ পাখি সুন্দর নিরখী, রাই ধরিল নয়ন ফাঁদে, তারে নয়ন ফাঁদে ধরে ফেলিল। এক শ্যাম সুখ পাখি, সেই পাখিটার নাম রেখেছে একটা,
কি নাম জানো? শ্যাম। সুখ পাখি, বড় সুখে রেখেছি। সুন্দর নিরখী, ঝুম ভালো করে রেখেছি, যত্ন করে। রাই ধরিল নয়ন ফাঁদে, ভালো দেখে রাই তার নয়ন ফাঁদে ধরে ফেলেছিল। রাধারানীর নয়নে গোবিন্দের নয়ন যখনই লেগেছিল তখন কি হয়েছিল? কখন হয়েছিল বলো তো? ওই রাধারানী জন্মেই অন্ধ, চোখে দেখতে পায় না। কৃষ্ণ নয়নে নয়ন দিয়ে যেই দিল অমনি রাধারানী দেখতে পেল, চোখ খোলে না। তাই ধরিল নয়ন ফাঁদে, তারে নয়ন ফাঁদে ধরে ফেলিল। এটা মাথুরের পর। নয়ন ফাঁদে ধরে ফেলেছিল। আচ্ছা, তা পাখিকে ধরেছিলে খাঁচায় রেখেছো? হ্যাঁ, হৃদয় পিঞ্জরে রাখিতাম সাদরে, মনহি শিকলে বেঁধে। আমরা হৃদয়ে খাঁচায় ভরে রাখিতাম, মন শিকল তার পায়ে বেঁধে। হৃদয়ে খাঁচায় ভরে রাখিতাম। সেই শ্যামসুখ পাখিকে হৃদয় খাঁচায় ভরে রেখেছি। সোনার খাঁচা, যে সে খাঁচা নয়, স্বর্ণ খাঁচা, হৃদয় সোনার খাঁচা। মনহি শিকলে বেঁধে, মনের শিকলে বেঁধে রেখেছি। বলছে তা বেঁধে রেখেছো, পাখিটাকে কিছু খেতে দিয়েছিলে? পাখিটাকে কিছু খেতে দিয়েছিলে? বলছে হ্যাঁ, রাধা প্রেমামৃত খেতে দিয়েছিলাম, আমাদের অধর সুধা খেতে দিয়েছিলাম তাকে। আচ্ছা যাই হোক, খেতে তো দিয়েছিলে, তাকে কিছু বুলি শিখিয়েছিলে? বলছে হ্যাঁ, তারে শিখায় পুলি, শিখাইলাম বুলি, সে ডাকি তো শ্রী রাধা বলি। তাকে পুষি পালি শিখাইলাম বলি, সে ডাকি তো, সে রাধা বইয়ার জানতো না গো। সে রাধা বইয়ার জানতো না গো। শ্যাম নামে পোষা পাখি, সে রাধা বইয়ার জানতো না গো। শ্যাম নামের পোষা পাখি, সে রাধা বইয়ার জানতো না। বলছে তাহলে তোমরা পাখিটাকে এত যত্ন করলে, সে উড়ে চলে এলো কেন? বলছে ওইটাই তো সর্বনাশটা হয়েছে, পাখিটা উড়ে গেছে। একদিন সেই পাখি হইয়া অবিশ্বাসী, কাটিয়া আকুশী আসিয়াছে মথুরাপুরে। বলছে মথুরায় উপরে এসেছে? বলছে হ্যাঁ, ওই যে হৃদয় খাঁচা ভেঙে শিকল ছিঁড়ে চলে এসেছে এই মথুরাপুরে। আকুটে পাখি হইয়া আকুটি। বলছে আচ্ছা, কে এখানে ধরে রেখেছে? বলছে খবর পেলাম এইখানে কে একজন আছে, হ্যাঁ, সে ধরে রেখেছে। কে? বলছে একজন রাক্ষসী ডাইনি, সে ধরে রেখেছে। তখন শ্যাম তো বুঝতে পারছে কার কথা বলছে। গোবিন্দ তো কারণ পড়লো কথা হাতের মাঝে, যার কথা তার কানে বাজে। গোবিন্দ বলছে আচ্ছা তুমি কে বলো তো, তুমি যা বলছো এই ঘটনাটা আমার চেনা চেনা মনে হচ্ছে। তখন বলছে হ্যাঁ, চেনা চেনা তো তোমার মনে হবেই রাজা, হ্যাঁ মনে তো হবেই। বলছে চেনা চেনা মনে হবে, তুমি কে বলো তো? তখন বলছে ধিক 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 তোরে রে কালিয়া, কে তোরে কুবুদ্ধি দিল? কে বা সেধেছিল প্রীতি করিতে, মনে যদি এত ছিল। বলি আমরা তোমায় স্বাধীনাই বধূ, আমরা তোমায় স্বাধীনাই বধূ, ভালোবাসো বাসো বলে আমরা তোমায় স্বাধীনাই বধূ। ধিক 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 তোরে রে কালিয়া, হে কালিয়া শ্যাম, ধিক ধিক তোমাকে। কে তোরে কুবুদ্ধি দিল? কে তোর মাথায় কুবুদ্ধি দিল? কে বা সেধেছিল প্রীতি করিতে? কে বলেছিল এই পূর্বরাগের সময় বাঁশি বাজিয়ে বাজিয়ে যমুনার তীরে ঘুরে আমাদের ডাকতে? তুমি না ডাকলে থরি আমরা যেতাম? এই যে ব্রজগোপীর ভৎসনাও গোবিন্দ আনন্দ লাগছে। কে বা সেধেছিল প্রীতি করিতে, মনে যদি এত ছিল। অগাধ জলের মকর যেমন না বুঝে তিতো কি মিঠো, সুরস পায়স পরি হরি ধরি, চিটাতে আদরে এত বলি তোমার চিটে গুড়ে মন মজেছে। সুরস পায়স পরি হরি ধরি, তোমার চিটে গুড়ে মন মজেছে। অগাধ জলের মকর যেমন, গভীর জলের মাছ যা পায় তাই খেয়ে নেয়। বড় মাছ ছোট মাছ যা পায় মুখে হাঁ করে যে ঢুকে যায় তাকেই খেয়ে নেয়। তুমিও তাই করেছো। অগাধ জলের মকর যেমন না বুঝে তিতো কি মিঠো, তুমি বোঝো না কার ভালোবাসায় কতটা প্রেম, কতটা তিক্ততা আছে, কতটা মিষ্টতা আছে। এইখানে কারা তোমাকে ভালোবাসে? আর ব্রজগোপীদের ভালোবাসা এখানে তো তেতো ভালোবাসা। সুরস ও পায়স পরিহরি, সুরস পায়স ফেলে দিয়ে তুমি চিটে গুড়ে মন মজিয়েছ, হ্যাঁ। তখন বলছে তুমি কে বলো তো ভালো করে। ঘোমটাটা তুলেছে যেই তখন হচ্ছে দুতি, তুমি এতক্ষণ ধরে তুমি আমাকে এত গল্প শোনাচ্ছিলে। তাহলে এইটাই হচ্ছে কথা, কৃষ্ণ হচ্ছেন নট আর রাধারানী হচ্ছেন তার গুরু। এইটাই হচ্ছে তার প্রমাণ। রাধারানীর প্রেমে আমার গোবিন্দ বশ। সেই রাধারানীর প্রেমকে আস্বাদন করতেই
আমার গৌর এসে 14টা বছর টাইম লাগিয়েছেন। এক একটা দিন গেছে শতক বৎসরের যন্ত্রণায়। কি হাহাকার সেই গম্ভীরায়! গম্ভীরা লীলা শ্রবণ করলে বুক ফেটে জল আসবে। গম্ভীরা শ্রবণ। তাই আজকে আমাদের গৌর কথার এখানে বিশ্রাম দিয়ে আগামীকাল আমরা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মতিথি উৎসব, আগামীকাল সন্ধ্যেবেলা মহাপ্রভুর জন্মলীলা আস্বাদন করব কিছুটা, আর আজকের প্রসঙ্গের বাকিটুকু যতটুকু আছে ততটুকু আস্বাদন করব। ততক্ষণ জয় নিতাই, জয় গৌর, শ্রী গুরু প্রেমানন্দ নিতাই গৌর, হরি বল নিতাই গৌর, রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ, হরি রাম।